دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين أن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاه لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاه لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأطرب العيسى حد العيس بالنغم مولاه لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب يا واسع الكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في
بدء وفي خاتم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 200 فرح بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 200 فاخفض بها شيخنا يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وأهل بيته والقرابة والصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الإمام الهاجر الله أحمد بن عيسى أستاذ العظام الفقه المقدم محمد بن علي بعراوي والفقه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ أبي بكر بن سالم الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأحطاش والشيخ علي برس وكتب العشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والإمام العارف بالله الكتب الحبيب أبي بكر العطاش الحبيب علي الحبشي وأصول مفورهم إلى روحه صاحب الحضرة والمقام الشيخ حجي حسن بسني وزوجته حجي فاطمة بنت كاجي رشدي كمية الأسماء شمهندي كزين العابدين كزيني من كعبد الحق زيني كحسن عبد الوافي وإلى روحه كسونسي كذوفر وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ومن حضر في هذا المجلس وساعد في بناء هذا المعهد ومن درس ومن تعلم في هذا المعهد سابقا أو لاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والغفرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم لسنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم أسلافنا الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال كتاب الصيد والذبائح. Sekarang kita membahas bagaimana hewan hasil daripada buruan dan cara menyembelih. Di sini wama, kalau di kitab nahwu ma itu li ghairil agil, bagi yang tidak memiliki akal, sedangkan man itu lil agil. Namun terkadang juga ma digunakan lil agil dan man kadang digunakan untuk li ghairil agil. Yang dimaksudkan di sini adalah hewan. Wama dan adapun hewan, tentunya hewan itu ada dua. Ada hewan beri, hewan darat,
ada hewan bahri, hewan laut. Kalau hewan laut sudah jelas, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, yang mana air laut itu suci, mensucikan, dan bangkainya pun juga suci. Seluruh yang di laut halal dimakan. Kemudian kita membahas bagaimana dengan hewan yang di darat, hewan al-barri. Wama, dan adapun hayawan, yaitu hewan darat al-barri, yang kudiroh, mampu ala zakatih, mampu disembelih. Zakatih ay dhabhi, maka fadzakatuhu fi halgih wa labbatih, cara menyembelihnya itu harus mengenai halgih, yaitu a'lal unuk, paling atas daripada leher. Walabbatih asfaluh, paling bawah pangkal leher. Harus mengenai keduanya, jangan hanya halgih saja, jangan yang di atas saja, tapi asfalih, labbah namanya, yaitu lapisan yang asfal, yang di dalam daripada leher tersebut. Kenapa? Li'anna dzabh yakun bainahuma, karena penyembelihan itu harus mengenai keduanya, yaitu halgih walabbatih, leher yang atas dan leher yang bawah. Dalilnya apa? Dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna zakata fil halgi wal labbah, ketahuilah sungguhnya menyembelih itu harus mengenai al-halq wal labbah, fil halgi wal labbah, leher atas dan leher bawah. Rawahu Daruqutni. Jangan sampai nanti menyembelih hanya, apalagi cuman berhenti, tidak boleh 2 kali, harus 1 kali, spontan itu terus. Misalkan menyembelih kemudian di pertengahan berhenti sebelum mengenai yang hulgum, yang mari, al-wadijain, maka sembelihannya itu tidak dikatakan halal untuk dimakan, menjadi maitah, itu bangkai. Dalil daripada itu semua, khususnya daripada az-zabaih, firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, diharamkan bagi kalian al-maitah, yaitu bangkai, wad-dam, darah, wa lahmul khinzir, dan daging daripada babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan sembelihan yang mana tidak disembelih atas nama Allah, wal munkhaniqah, yaitu hewan yang mana khunigot, dicekik, seperti daerah-daerah tertentu hanya dicekik saja, haram itu dimakan. Ada juga wal mauqudah, dibukul dengan tongkat sampai mati, itu juga haram. Wan natihah, dan juga yang mana hewan tersebut ditanduk dengan hewan yang lain kemudian mati, maka itu juga haram. Ada hewan, 2 hewan berkelahi, kemudian salah satunya memiliki tanduk mengenai hewan yang satunya, maka hewan yang satu itu menjadi haram. Wal mutaraddiyah juga, yaitu yang jatuh dari permukaan atas, misalkan di pegunungan atau di atas batu, kemudian jatuh ke jurang sampai mati, itu juga haram dimakan. Wa ma akala sab'u
illa ma dzakkaitum, dan hewan-hewan yang telah dimakan oleh binatang-binatang buas. Itu juga haram. Kenapa? Karena sudah menjadi bangkai. Illa ma dzakkaitum, kecuali hewan-hewan yang sudah engkau sembelih. Jadi di sini kita juga melaksanakan bagaimana agama Islam itu bukan hanya dalam beribadah saja, namun cara memakan juga, cara menyembelih, itu semua ada caranya. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta al-khura. Semuanya diajarkan oleh Nabi. Sampai bagaimana masuk dalam toilet, dalam WC, dalam kamar mandi. Apalagi mengenai berburu dan menyembelih, pasti diajarkan dengan Nabi. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabh. Kalau kalian ingin menyembelih, maka harus dengan cara yang baik dan bagus, bukan menyiksa. Banyak yang mana khususnya non-muslim menyiksa hewan kemudian dimakan. Berbagai video yang sudah tersebar, bahkan tidak ada sembelihan, langsung saja dimasukkan atau dibakar atau begitu saja. Itu menyiksa, ta'dzibun lil hayawan, menyiksa kepada hewan. Itulah hewan yang mana jika mampu kalian untuk menyembelihnya. Bagaimana jika tidak mampu? Wa ma lam yuqdar ala zakatih fa zakatuhu aqruh haitsu qidr alaih. Dan hewan yang tidak mampu untuk disembelih, contoh misalkan kambing atau unta yang tidak bisa dikendalikan, kabur lari. Bagaimana caranya? Maka caranya agruh, yaitu melukainya. Haitsu qudira alaih, di tempat manapun. Bismillah dulu, langsung dengan menggunakan panah atau apa, melukai, bukan mencekik. Paham ya? Boleh, boleh. Kenapa? Karena itu ada daripada agruh, melukai, yang terpenting jurhan muzhikon lirruh. Lukanya itu bisa menyebabkan rohnya terangkat, mati. Di mana? Fi ayyi makanin amkan min badani. Dimanapun, anggota badan manapun yang mampu atau bisa Anda melukainya. Ini biasanya yang suka berburu biasanya. Wa idza halaltum fastaudu. Nah, setelah Anda mengetahui semuanya, ada yang bisa disembelih dan ada yang tidak bisa disembelih. Terus bagaimana penyembelihan yang sempurna dan penyembelihan yang sudah dikategorikan cukup? Di sini dijelaskan wa kamalu dzakah arba'atu asya, dan paling sempurnanya penyembelihan hewan itu harus ada 4 perkara. Yang mana yang pertama? Qat'ul hulgum, memotong hulgum. Hulgum itu apa? Wahia majrut ta'am, la majrun nafas, jalur daripada nafas itu. Khurujan wa dukhulan, masuknya nafas. Kemudian qat'ul mari, memotong juga al-mari, yaitu
majra ta'am wa syarab, jalan daripada makanan dan minuman, dari halak leher menuju ilal ma'idah, menuju perut atau lambungnya. Ada itu, jika leher dibedah maka akan ada jalur nafas, ada jalur makan. Kemudian yang terakhir harus memotong juga al-wadijain. Apa al-wadijain itu? Yaitu majraya ad-dam ala safhatayil unuq, jalan, dua jalan yang mana itu adalah jalan darah yang meliputi lapisan setelah leher, meliputi leher itu. Di pinggir biasanya, janibeh. Disunnahkan yustahab qat'ul jami' kamilah, harus memotong semuanya. Khulgumnya terpotong, mari'nya terpotong, wadijain terpotong, jalur nafas, jalur makan, dan jalur dua darah itu harus terpotong semuanya, baru dikatakan sembelihan itu sempurna. Kenapa? Li'annahu ashal fi khurujir ruh. Kalau sudah terpotong tiga-tiganya itu dimudahkan atau mudah daripada hewan itu khurujur ruh, ruhnya terangkat keluar. Fahuwa minal ihsan ila dhabiha fi dhabih, dan itulah cara yang baik, sempurna yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian apakah ada penyembelihan yang cukup saja, bukan sempurna? Wal mujzi' minhuma wal mujzi'u minha syai'an qat'ul hulgum wal mari. Bisa dikategorikan sembelihan itu cukup halal dengan memotong hulgum dan mari saja. Tidak usah wadijain. Dilihat misalkan, oh ini sudah terpotong ini, jalan nafas dan jalur makanannya sudah terpotong. Wadijain apakah terpotong? Belum. Tidak apa-apa, itu sudah diperbolehkan. Namun harus memotongnya juga harus menggunakan alat yang mana alat itu muhaddad, tajam. Laisa sin wa dhufur, bukan daripada gigi dan kuku. Kenapa? Kalau menggunakan gigi walaupun tajam, wa dhufur dan kuku atau tulang yang lainnya, itu ta'dzib, menyiksa hewan tersebut. Harus sikin atau hadid, harus pisau atau yang tajam seperti besi dan lainnya. Setelah membahas itu semua, apakah boleh sekarang berburu? Boleh. Kecuali Anda melaksanakan haji, tidak diperbolehkan itu. Bahkan ayat turun ketika melaksanakan haji tidak diperbolehkan berburu. Namun setelah melakukan haji sempurna, sudah tahallul, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian selesai melaksanakan haji maka diperbolehkan untuk berburu. Apakah juga boleh menggunakan bantuan hewan misalkan? Boleh. Yang mana hewan tersebut sudah dilatih, sudah diajarkan bagaimana berburu dan tidak memakan untuk dirinya. Namanya jarihah mu'allamah, hewan yang bisa memburu, mu'allamah yang sudah terlatih, terdidik. Bagaimana hewan itu dari hewan yang buas? Boleh. Hatta minal kalb, dari hewan yang najis diperbolehkan. Nah,
Ada yang bertanya bagaimana ini anjing itu bermanfaat apa enggak di Islam? Bermanfaat juga. Dibuat al-istiyad, berburu. Wa yajuzu dan boleh al-istiyadu berburu bi kulli jarihatin muallamah dengan hewan yang mana hewan tersebut sudah terlatih. Minas siba dari hewan buas, wa min jawarihit thair dan dari burung-burung yang bisa melukai. Seperti apa contohnya? Kalau dari siba macan tultul, harimau, singa misalkan. Tapi yang sudah terdidik. Kalau gak terdidik, ente yang dimakan nanti. Hah? Bukan berburu hewan yang lainnya, tapi anda yang dimakan nanti. Wal kalb, anjing juga bisa dijadikan muallamah, jarihah muallamah, hewan yang terlatih untuk berburu. Dari burung misalnya dzi mikhlab min at-thair yang memiliki apa namanya itu? Mikhlab. Isyhadallah kalam. Seperti raja wali, cakar dan mana itu juga memiliki paruh yang besar ya. Kalbazi seperti raja wali, wasagor seperti elang. Bisa memiliki cakar dan memiliki paruh. Apa madhuran biasanya? Cocok ya. Cocok saya bisa membawa hewan tersebut, hewan buruannya. Namun biasanya menggunakan kakinya, cakarnya. Boleh diperbolehkan itu semuanya. Namun dengan syarat tadi muallamah, terlatih. Bagaimana terlatih? Nah, di sini wasyaraitu ta'limaha, cara dan syarat melatih hewan tersebut harus ada 4 terpenuhi itu. Yang pertama, antakuna idza ursilat istarsalat. Jika diperintah disuruh berburu, maka dia berburu. Madhurana itu apa? Ketekan. Paham ya? Nurut itu hewannya. Wa idza zujirat inzajarat, jika sudah berhenti, hus, diam misalkan. Inzajarat, diam. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa idza qatalat saidan lam ta'kul minhu syai'an. Jika sudah membunuh hewan buruannya, lam ta'kul minhu syai'an, tidak memakan daripada hewan buruan tersebut syai'an, apapun, satu atau sedikit daripada hewan tersebut. Dan syarat yang terakhir yaitu wa ayyatakarrar dzalika minha, harus berulang-ulang, sering. Sudah terbukti bahwasanya hewan buruan tersebut yang sudah terlatih tidak pernah memakan hewan buruannya, disuruh berangkat, disuruh berburu, disuruh diem, terulang itu semuanya, maka baru dikatakan jarihah muallamah, hewan yang mana bisa untuk berburu, muallamah yang terlatih. Dalilnya apa? Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih. Bertanya kepada engkau apa yang halal bagi mereka. Katakan uhilla lakumut thayyibat, yang halal bagi kamu dan mereka yaitu at-thayyibat, yang baik.
Wa ma 'allamtum, dan apa-apa yang telah engkau ajarkan, latih, minal jawarih, dari hewan-hewan. Hewan-hewan untuk berburu. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dilatih untuk berburu yang sesuai dengan ajaran Allah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallah 'alaih, dan makan daripada hewan buruan itu. Wadhkuru ismallah 'alaih, sebutlah nama Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Hadis Nabi, idza arsalat kalbaka wa sammaita fa amsaka wa qatala fakul. Jika engkau memerintahkan anjing daripada anjing peliharaan untuk berburu yang kau miliki, wa sammaita, dan membaca bismillah engkau, fa amsaka wa qatala, mengepung itu anjing yang kau miliki, kemudian waqatala, dan membunuh, fakul, maka makanlah daripada hewan buruan itu. Namun wa in akala fala ta'kul, tapi kalau anjing peliharaanmu daripada buruan itu memakan hewan buruannya, misalkan dibawa dari sana kepalanya habis misalkan, nah kemana ini, kakinya habis, ternyata dilihat di giginya, sudah dimakan, fala ta'kul, maka jangan makan. Kenapa? Karena itu amsaka li nafsih, fa innama amsaka ala nafsih, itu dimakan untuk dirinya, bukan untuk tuannya, bukan untuk dirimu. Terus bagaimana mengetahui hewan ini sudah terdidik, terlatih? Itu ahlil khibrah, harus bertanya kepada ahli hewan yang sudah memiliki hewan-hewan yang terlatih. Misalkan dikatakan, oh ya, hewanmu sudah terlatih, bisa dikategorikan hewan buruan, yang berburu bisa, yang terlatih sudah, maka boleh. Namun jika ahlul khibrah, orang yang berpengalaman, mengatakan belum saatnya hewan peliharaanmu ini untuk berburu karena belum terlatih. Kenapa? Buktinya itu tadi sebagian dimakan, maka haram Anda memakan hewan buruan daripada hasil itu. Kemudian dan yang terakhir, wa tajuzu zakatu bikulli ma yajrah illa bisinni wadh-dhufri. Sebagaimana diterangkan di awal, boleh menyembelih dengan apapun alat ma yajrah, yang bisa melukai, yang tajam, yang tajam itu. Illa bisinni wadh-dhufur, kecuali gigi, wadh-dhufur, dan kuku. Karena ada hadis yang mana yaitu lil khabari sahihain, daripada hadis yang sudah lalu daripada al-Imam Bukhari dan Muslim, ma anharad dam wa dzukira ismallah alaih fakuluh, hewan yang kau sembelih dan menyebut nama Allah, maka makanlah. Laisa sin wadh-dhufur, bukan menggunakan gigi dan kuku. Kenapa? Ta'dzib lil hayawan, itu adalah bentuk penyiksaan kepada hewan. Ada yang belum dibaca tadi. Fa in uddiman ihda syara'id lam yahilla ma akhadathu illa ayudrika hayyan fayudhakka. Permasalahan yang tadi, hewan yang terlatih untuk berburu, jika tidak memiliki syarat empat-empatnya di atas, apakah boleh dimakan? La, lam yahil ma akhadathu, tidak halal untuk dimakan
Tapi kalau sudah 4 syarat di atas terpenuhi, bahkan terulang-ulang itu, maka halal untuk dimakan, kecuali illa ayyudrika hayyan fayudzakka, dibawa oleh misalkan harimau yang sudah terdidik, terlatih, anjing yang sudah terdidik, terlatih, masih hidup itu, yang diburu misalkan kijang, kambing masih hidup, maka fayudzakka, disembelih dengan tangan sendiri, maka itu bisa halal untuk dimakan. Nah, cukup. Udah doa. Kemudian ada doa daripada Muhammad Imaduddin daripada Pelalangan Panti untuk leluhurnya, dan Siti Khalifah Laili dari Dukuh Mincek Sukorambi memiliki hajat, semoga sembuh, dan Nur Habibah Labibatus Salamah dari Blitar, semoga ayah dan ibunya cepat diberi kesembuhan, kesehatan, dan Maulidatul Hasanah Tenggiling Kemiri memiliki hajat, semoga ingin mendapatkan keturunan yang salehah dan Islamiyah. Permisen Serut semoga disegerakan untuk memiliki keturunan juga yang saleh-salehah. Ala hadiniyah kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit Allah sembuhkan, yang memiliki hajat Allah berikan hajatnya. Fi khairil lutfin wa afiyah ajilan ghair ajil ala ma yurdillah wa rasulah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.